Okay, shall we start? തുടങ്ങാം. ക്രിസ്റ്റിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയ മോനെ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയാ? ഓക്കെ, തുടങ്ങിയാലോ? മണിക്കുട്ടി തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ? എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി? ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര എണ്ണം എഴുതി? 3 എണ്ണം എഴുതി. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് മെയ്ഡ് മിഡാസ് സാഡ്? What made Midas sad? Right. Write the next question in your notebook. What made Midas sad? Then write the answer. What made Midas sad? Who can say the answer? ആര് പറയും ഇതിന്റെ ആൻസർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മിഡാസിന് സങ്കടമായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയില്? ഓക്കെ, ദേവാഞ്ജലി പറയും. 1 minute. Okay, say the answer. Midas' doctor is a golden statue. Then, when he tried to eat or drink foods, it became gold, right? അല്ലേ? മിഡാസ് എന്ത് കഴിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കുടിക്കാനും പോകുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ എന്തായി മാറി? ഗോൾഡായി മാറി. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് സങ്കടമായത്? When he touched her daughter, she also became a golden statue. ദേവാജനം പറയുന്നതൊന്നും മിസ്സിന് കേൾക്കുന്നില്ല മോളെ. ഓക്കെ, മിസ് ആൻസർ എഴുതി തരട്ടെ? ആരോൺക്ക് അജിത് കേൾക്കുന്നില്ല? എന്റെ മോന് കേൾക്കുന്നില്ല മിസ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, then write the answer. Midas became sad. Midas became sad when the food he tried to eat or drink turned to gold. What made Midas sad? Midas became sad when the food he tried to eat or drink turned to gold. Then, പിന്നെ എപ്പോഴാണ് സങ്കടം വന്നത്? When he touched her daughter, when touched her daughter, she turned into gold. Okay, that's enough. What made Midas sad? Midas became sad when the food he tried to eat or drink turned to gold. When he touched her daughter, she turned into gold. Right? What made Midas sad? The answer is Midas became sad when the food he tried to eat
or drink turned into gold. Turned into gold. When he touched her daughter, she became or she turned into gold. Okay, do you finish? Complete ചെയ്തോ? Midas became sad when the food he tried to eat or drink turned to gold. When he touched her daughter, she turned into gold. ഇനി എത്ര പേര് എഴുതാൻ ബാക്കിയുണ്ട്? ക്രിസ്റ്റി എഴുതിയോ മോനെ? എഴുതി. Then Aaron K. Ajit. മോനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? If you finish, give me a thumb. No. Then I will share screen once more. What made Midas sad? The answer is Midas became sad when the food he tried to eat or drink turned to gold. When he touched her daughter, she turned into gold. Okay, which is your next question? And then the next question. Who will read the next question? അടുത്ത person ആരാ വായിക്കുക? കെ ദേവാഞ്ജന വേറെ ആർക്കെങ്കിലും മിസ് ഒരു അവസരം കൊടുക്കട്ടെ? Okay, Sridev Krishna, read the last question. What lesson did Midas learn? What lesson did Midas learn? നമ്മുടെ സ്റ്റോറിന്റെ എൻഡില് അവസാന ഭാഗത്ത് എന്താ പഠിച്ചത്? മിഡാസിന് എന്താ മനസ്സിലായത്? Can you say the answer, Sridev? What lesson did Midas learn? എന്ത് പാഠാ പഠിച്ചത് ഇതിലൂടെ? പറഞ്ഞോ മോനെ, കേട്ടില്ല മിസ്. I promise that I'll never greedy again, right? I promise that I will never be greedy again. I use my wealth to help other people. Okay. And the answer? ഇനി ഒരിക്കലും greedy അല്ലേ, അത്യാഗ്രഹി ആവില്ല എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തില്ലേ? Midas learned never to be greedy again. അതല്ലേ ആൻസർ? Midas promised never to be greedy again. Write the question. Write the fifth question. Write the fifth question. What lesson did Midas learn? What lesson did Midas learn? The answer is Midas learned never to be Midas learned never to be greedy again. Midas learned never to be greedy again.
Never to be greedy again. What lesson did Midas learn? The answer is Midas learned never to be greedy again. Midas learned never to be greedy again. Okay, all of you finished? Kainju makkale? Ashin edhi kainjo? Ashin, can you hear me? He has some range problems. Okay. The next Christy kainjille mone? Christy edhi kainjo? Illengil miss onnu koodi screen share cheyitheram. Kainjo? Christy, can you hear me? Okay. Page number 7. Page number 7. Close your notebook. Close your notebook. Then take the page number 7 in your textbook. In the last class, we discussed about sentence, right? Last class, we sentence. Then what do you mean by a sentence? Who will say? What do you mean by a sentence? In the sentence, what do you mean by a sentence? It's a group of words which make complete sense is called a sentence. Underline the sentence. Underline that sentence. You have to underline that sentence. Let us learn grammar. Page number 7. Can you see this? Can you see this? A group of words which make complete sense is called a sentence. Sentence endu parnal endha? Sentence. A group of words which make complete sense is called a sentence. Sentence parnal endana? It's a group of words. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ചുരുക്കി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. A sentence is a group of words. എങ്ങനെയുള്ള group of words ആണ് ഒരു sentence? Which make complete sense അല്ലേ? കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാം. സെന്റൻസ് എന്നാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Sarah is late in the class. Sarah is late in the class. Or Shamvil is a good boy. Shamvil is a good boy. ഇതെന്താണ്? ഈ സെന്റൻസിൽ എന്തുണ്ട്? It's a group of words അല്ലെ? ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. വേർഡ്സ് മാത്രം മതിയോ? ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എഴുതിയുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? പക്ഷേ കൃത്യമായ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് തരുന്ന കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സെന്റൻസ് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? We live in a big city. We live in a big city. മോളെ ഇത് ഞാൻ മക്കളെ ഞാൻ തന്നെ എടുത്തതാണോ? എടുത്തതാണ്. ഇതൊക്കെ എടുത്തതാണോ ദേവപ്രിയ? Okay. Here, Devanjana is a beautiful girl. Devanjana is a beautiful girl. For example. Okay. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാണ്. ദേവാഞ്ജനക്ക് ചിരി അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ദേവാഞ്ജന ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. എക്സാമ്പിൾ മാറ്റണോ ഞാൻ? ഓക്കെ. ഇതെന്താ? ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ? ദേവാഞ്ജന ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതില്? ദേവാഞ്ജന ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെ? വേർഡ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ദേവാഞ്ജന ഈസ് എ ഗേൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ദേവാഞ്ജന ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കൃത്യമായ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കൂട്ടം വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാ. അതെന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു തമ്പ് തന്നെ. ആരോണിക്ക് അജിത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായോ എന്റെ മോന്? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി.
Okay, next sentence വായിക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യമാണ് മിസ് വായിച്ചിട്ട് മീനിങ് പറയുന്നത്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. A sentence begins with a capital letter. As you know, all a sentence begins with a capital letter. നമ്മൾ സെന്റൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഇരുന്ന മോനെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നേ. Okay. A sentence begins with a capital letter. ഒരു സെന്റൻസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം അല്ലേ? ഇവിടെ ദേവാഞ്ജന ഈസി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ദേവാഞ്ജന ഡി ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഏത് സെന്റൻസ് എഴുതിക്കോട്ടെ, ഏത് സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോഴും തുടക്കം എന്തായിരിക്കണം? ബിഗിൻ ചെയ്തത് എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ ദെൻ എ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ടെൽസ് സംതിങ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ആണ്. Now we discussed about a sentence അല്ലേ? ഒരു സെന്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് now we are going to divide this sentence into 4. Okay, then first one is statement. There are 4 types of sentence. അവിടെ എത്ര സെന്റൻസ് ഉണ്ട്? 4 തരത്തിലുള്ള സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ട്. ആ സെന്റൻസിന്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? What do you mean by a statement? A sentence that tells something is called statement. ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഒരു കാര്യം ദേവാഞ്ജന വായിൽ പേൻ ഇടരുതേ. ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ദേവാഞ്ജന is a beautiful girl. It's a statement. Or it is an assertive sentence. Or it is a declarative sentence. അതൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ വേറെ 2 പേരാണ് എന്ത്? ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാ. We live in a big city. താഴെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. We live in a big city. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഒരു ബിഗ് സിറ്റിയിലാണ്. അതൊരു കാര്യം പറയുന്നല്ലേ നമ്മളോട് അല്ലേ? I am studying in True Light English School. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? It's statement. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Statements end with a full stop. It ends with a full stop. Next sentence നോക്കാം. A sentence that tells something is called a statement. Statement അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലായിരിക്കും. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും അറിയില്ലേ? ഒരു കുത്ത്. നമ്മൾ മലയാളത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടും അല്ലെ? കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഒരു കുത്തിടും. അതാണ് എന്ത്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പൊ a sentence begins with a capital letter. A sentence that tells something is called a statement. It ends with a full stop. Example, we live in a big city. This ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലേ? എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? We live in a big city. Okay, ആ അത്രപ്പോലും കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഓക്കെ ദെൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കണേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. A sentence that asks something is called a question. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന്? നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നതിനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് സെന്റൻസ് ആയി മാറും? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി മാറും. What's your name? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര്? How are you? Where are you from? ഇതൊക്കെ എന്താ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലേ? അല്ലേ? ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയില്ലേ? അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അറിയില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലാസ്റ്റ് എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണോ കാണുന്നത്? അല്ലല്ലോ. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണോ ദേവാഞ്ജന? അല്ല. ഇതെന്താണ്? പറയേ, എന്താ ഇത്? ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, റൈറ്റ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ലേ ഇത്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഇടുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് എന്തിടും? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടും. ഓക്കെ, ആരോണിക്ക് അജിത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മോൻ? പേന വെച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, മിസ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ദെൻ
ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തെങ്കിലും കാര്യം മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവാനാണ് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടാ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് പറയണേ. ഓക്കെ, then next one. A sentence. Okay, example ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ, can you ride a bicycle? Can you ride a bicycle? നിനക്ക് ബൈസൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയുമോ? ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് എന്തുണ്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട്. So a sentence that asks something is called a question. It ends with a question mark. It ends with a question mark. Example, can you ride a bicycle? Okay, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Say yes or no. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ മിസ്? Okay, then next. A sentence that gives a command or an order, makes a request or express a wish is called an imperative sentence. A sentence or a sentence that gives command or an order. Command പറഞ്ഞാൽ command. Command ചെയ്യാം. Close the book. ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളോട്. Close the book. Open the door. Shut the window. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കൽപ്പിക്കലാണല്ലേ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? കമാൻഡ് ആയി മാറും. ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് കമാൻഡ് ചെയ്യാറില്ലേ? വീട്ടിൽ നിന്ന് പാരന്റ്സ് നിങ്ങളോട് കമാൻഡ് ചെയ്യാറില്ലേ? ഓക്കെ, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? കുഡ് യു പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അത് റിക്വസ്റ്റ് ആയി. കുഡ് യു പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ? എന്താ? ആ റിക്വസ്റ്റ് പോലെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? അതേസമയം കമാൻഡ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാ? ഓപ്പൺ ദ ഡോർ, ഓപ്പൺ ദ ഡോർ, or close the window, open the window, close your book. അതിനെന്താ? കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് കമാൻഡിന് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആജ്ഞ ഒന്ന് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് അനുസരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കമാൻഡ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ? അറിയില്ലേ? Then a sentence that gives a command or an order. ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ക്ലോസ് ദ ബുക്ക് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യില്ല നിങ്ങളോട്. ഓക്കെ, then makes a request or express a wish is called an imperative sentence. അതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാ. could you please open the window? റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാ. പ്ലീസ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ? could you please, can you come tomorrow? അത് ചോദ്യമാണ് അല്ലെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. can you. then റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് or express a wish, നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം, വിഷ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ വിഷ് പറയുന്നതാകാം, നമ്മുടെ വിഷ് ആഗ്രഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാവാം, അതുപോലെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്, കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. എന്താണ്? ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെന്റൻസിന്റെ ടൈപ്പിന്? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വേറെ പറഞ്ഞാണ് ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ട, മിസ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്താണ്? റിക്വസ്റ്റ് ആവാം, വിഷ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാവാം, പിന്നെന്താ? കമാൻഡ് ആവാം, ഓർഡർ ആവാം. ഓക്കെ, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് യൂഷ്വലി എൻഡ്സ് വിത്ത് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പൊ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെയാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്റെ മക്കൾക്ക്? സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ടോ മിസ്? ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ആരോണിക്ക് അജിത്ത് എവിടെയാ പോയത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ends with a full stop. Statements
ends with a full stop. Next one, question. Question ends with a question mark. Next, third one, imperative sentence. Imperative sentence. It also ends with a full stop. Last one, okay, example. Go for your dance class now. Go for your dance class now. Example ആണ് ഇതിന്റെ imperative sentence ന്റെ command ആവാം order ആവാം command ചെയ്യാണ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ go for a dance class now നമ്മൾ get out എന്ന് പറയുന്നില്ലേ get out എന്താണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള sentence അത് get out it's an imperative sentence okay go for your dance class now go for your dance class now നീ നിന്റെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് ഇപ്പോ പോകുക അത് കൽപ്പിക്കുകയാണ് പറയാണ് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് okay it's a command. Next one, an exclamatory sentence. Exclamatory sentence is a 4 type of sentence. ഒന്നാമത്തെ type of sentence ആണ് statement ആണ് statement. Second one, question. എന്റെ കൂടത്തെ പറ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? Third one, Aaron Gadget, listen here. Third one, imperative sentence. Imperative sentence. And last one, exclamatory sentence. Exclamatory sentence. ആശ്ചര്യമാണ് അല്ലേ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയോ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് ഏത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് അറിയോ നമ്മൾ ഒരു വര നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ കുത്തിടുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഓക്കെ An exclamatory sentence expresses a sudden strong feeling such as that of surprise, pity, wonder or joy. It's end with an exclamation mark. Okay? Exclamatory sentence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Shambil and Aaron Gadget. You have to listen here. നേരെ ഇരുന്ന് കൈ കെട്ടിയിരുന്ന എല്ലാവരും. Okay. An exclamatory sentence express a sudden strong feeling. നമുക്ക് sudden ആയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ feelings express ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് sentence ആയിട്ട് മാറും exclamatory sentence ആയിട്ട് മാറും okay sudden strong feelings such as that of a surprise അത് എന്തൊക്കെ ആവാം surprise ആവാം okay surprise ആവാം എന്താ surprise എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ amazed shocked surprise means എന്താ surprise ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ who will say അമ്പരന്ന് പോവുക അല്ലേ മലയാളം മീനിങ് സർപ്രൈസ് ആവുക ഷോക്ക്ഡ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ amazed ആവുക okay an exclamatory sentence expresses a sudden strong feeling such as that of surprise അതെന്തൊക്കെ ആവാം സർപ്രൈസ് ആവാം പിന്നെ പിറ്റി സഹതാപമാകാം പിറ്റി ആകാം വണ്ടർ ഓർ ജോയ് അത്ഭുതമാകാം സന്തോഷമാകാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് അല്ലേ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ആവാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ആവാറുണ്ട് അതുപോലെ ചിലരോട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാറുണ്ട് പിറ്റി തോന്നാറുണ്ട് then third one വണ്ടർ ആവാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് അല്ലേ വണ്ടർ ആവാറുണ്ട് then joy next one joy സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നറിയോ exclamatory sentence exclamatory sentence and it carries an exclamation mark at the end ഇതിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്തിടും exclamation mark കൂടി ചേർക്കും exclamation mark okay example നോക്കുക thank you it's a gratitude നമ്മൾ എന്താ ഇതിന് പറയാ മലയാളത്തില് എന്താ വന്ദനം ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ താങ്ക് യു പറയില്ലേ നമ്മള് താങ്ക് യു ഇറ്റ്സ് an exclamatory sentence next what a beautiful dress wonder ആണല്ലേ what a beautiful dress okay what a beautiful dress what a beautiful rose okay ഇതൊക്കെ എന്താണ് exclamatory sentence ആണ് exclamatory sentence ആണ് അപ്പൊ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞോ മിസ് ഇവിടുന്ന് കേൾക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് statement സൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ സെക്കൻഡ് വൺ question third one
imperative sentence എന്താണ് imperative sentence imperative sentence and last one exclamatory sentence exclamatory sentence okay next നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും സമയം മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് തമ്പ് തന്നെ മിസ്സിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉറച്ചു പറയടോ നിഹാലിന് മനസ്സിലായോടോ മനസ്സിലായനാ ഓക്കെ 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ ഇ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ there are 8 statements and we have to make questions for this statement okay നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻസർ കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് the first meal of the day is breakfast the first meal of the day is breakfast മിസ് എടുത്തതാണോ ക്ലാസ്സിലല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതല്ലല്ലോ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ മിസ് എടുക്കുന്നത് ആണോ ആണ് the first meal of the day is breakfast ഒന്നാമത്തെ ഒരു ദിവസത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആഹാരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലായിരിക്കും ഇത് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റാ ഓക്കെ ഇനി ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ദേവപ്രിയ പറയുന്നുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വരിക വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ ആഹാരം ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് വരും ദ ഫസ്റ്റ് മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ ഈസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മക്കൾക്ക് which is the ഏതാണ് which is the first meal of the day the answer is the first meal of the day is breakfast മനസ്സിലായോ അവിടെ എഴുതിയ ചെറുതായിട്ട് പെൻസിലും കൊണ്ട് എഴുതിയേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ടൈം ഉള്ളൂ 3 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സ്പീഡിൽ എഴുതിക്കൂടാ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ which is the first meal of the day which is the first meal of the day which is the first meal of the day the answer here is the first meal of the day is breakfast the first meal of the day is breakfast okay കഴിഞ്ഞില്ലേ മക്കള് okay shall we wind up നമുക്ക് wind up ചെയ്താലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് wind up ചെയ്താലോ ടൈം ആയി ഇനി നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ 1 മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വരണേ കേട്ടല്ലോ ഇന്ന് എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇന്ന് എഴുതിയതും അന്ന് എഴുതിയതും ടോട്ടൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ മിസ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ ഓക്കെ അതുപോലെ സേറ ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കയറുക വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല ആരെയും ഇനി മുതൽ കറക്റ്റ് ഷാർപ്പ് ടൈമിൽ തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും 1 മിനിറ്റിന് പോലും വൈകില്ല കാരണം ബാക്കി കുട്ടികളെല്ലാം ഓൺ ടൈമിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറും അപ്പൊ മിസ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കയറുക ബൈ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബൈ ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് ബൈ പറയടോ ഓക്കെ ബൈ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും പ്രിയ